السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، نرحب بكم في بداية الكورس الثاني وأتمنى لكم النجاح والموفقية. سوف نبدأ محاضرتنا بموضوع Bioenergetics. Overview. Bioenergetics describes the transfer and utilization of energy in biologic systems. It makes use of a few basic ideas from the field of thermodynamics, particularly the concept of free energy. البايوإنرجيتكس اللي هي الطاقة الحياتية توصف لنا انتقال والاستفادة من الطاقة اللي تصاحب التفاعلات الكيميائية اللي تكون عن طريق عمليات الأيض اللي هي الميتابوليزم، سواء كانت anabolic pathway أو catabolic pathway. Changes in free energy provide a measure of the energetics feasibility of a chemical reaction and can therefore allow prediction of whether a reaction or a process can take place. فراح نستفاد من الدلتا جي اللي هي التغير بالطاقة الحرة حتى من خلاله أتنبأ بالتفاعل سواء كان forward ولا backward. Bioenergetics concerns only the initial and final energy states of reaction components, not the mechanism or how much time is needed for the chemical change to take place. In short, bioenergetics predicts if a process is possible, whereas kinetics measures how fast the reaction occurs. البايوإنرجيتكس تهتم بالإنيشال والفاينل ستيت لمكونات التفاعل، ولا تعتمد على الميكانيزم ولا على الوقت اللي تحتاجه حتى تحدث هذه التفاعلات. إذن باختصار البايوإنرجيتكس من خلاله نستطيع أن نعرف هل البروسيس، هل هاي العملية is possible، من الممكن أنه تحدث أو لا. Free energy, the direction and extent to which a chemical reaction proceeds, is determined by the degree to which two factors change during the reaction. الدلتا جي نستطيع أنه نوجدها من خلال أنه لازم نعرف الإنثالبي والإنتروبي، حيث أن القانون الأول للثرمودايناميك لم يستطع من إيجاد أو معرفة تلقائية التفاعل، لكن القانون الثاني للثرمودايناميك اللي هو الدلتا جي تساوي لنا دلتا إيج ناقصا تي دلتا إس، من خلاله عرفنا هل إنه التفاعل سبونتينيوس أم لا. ولازم لازم نعرف الدلتا إيج اللي هو measure of the change in heat content of the reactants and the products, and entropy اللي هي الدلتا اس العشوائية a measure of the change in randomness or disorder of reactants and product. سأوضحها بالفيجر التالي. هذا الفيجر يوضح لنا القانون الثاني للثرمودايناميك اللي مثل ما قلنا انه هو دلتا جي تساوي لنا دلتا ايج ماينس تي دلتا اس، واللي من خلاله راح نعرف هل انه التفاعل سبونتينيوس ام لا، يعني التفاعل راح يكون فورورد ولا باكورد. Free energy change. The change in free energy is represented in two ways, delta G and delta G naught. إذن الطاقة الحرة ممكن أن نمثلها بحالتين، تكون دلتا جي أو دلتا جي نوت. The first delta G اللي هي without the subscript O represents the change in free energy and thus the direction of reaction at any specified concentration of products and reactants. تمثل لنا الدلتا جي اتجاه التفاعل عند أي specified concentration للبرودكتس أو للreactants. إذا دلتا جي بهالحالة راح تكون variable، راح تكون متغيرة. This contrasts with the standard free energy. هذا طبعا راح يكون مختلف عن الدلتا جي نوت اللي هي with the subscript O, which is the energy change when reactants and the product are at a concentration of 1 mole per liter، اللي هي راح تكون تغير بالطاقة الحرة عندما يكون الكونسنتريشن للمادة المتفاعلة والناتجة يكون 1 مول per liter.
sign of delta G predicts the direction of a reaction. The change in free energy delta G can be used to predict the direction of a reaction at constant temperature and pressure. Consider the reaction A راح يعطينا B. نلاحظ أنه إشارة الدلتا G ممكن أنه من خلال إشارة الدلتا G ممكن نعرف أو نتنبأ هل أنه هذا التفاعل راح يكون forward أم backward. فنلاحظ راح نجي ناخذ الحالة الأولى اللي يكون بيها الدلتا G تكون negative. If delta G is negative number, there is a net loss of energy and the reaction goes spontaneously as written that is A is converted to B. إذن the reaction is said to be exergonic. إذن بهالحالة التفاعل راح يكون باعث للحرارة يعني بمعنى loss of energy. لاحظ أنه هذا الفيجر يوضح لنا هذه المادة A اللي هي substrate راح تتحول إلى الناتج اللي هو راح يكون B اللي هو بالحالة الفاينل ستيت. نلاحظ أنه هذا التفاعل الدلتا G اللي هو راح تكون نيجاتيف، فهذا راح يكون التشينج إن فري إنرجي اللي هو راح يكون الفرق بالطاقة بين الانيشال ستيت والفاينل ستيت. فنلاحظ أنه أي بهالحالة راح تتحول إلى B يعني التفاعل راح يكون تلقائي يعني بمعنى فورورد. إذا كل تفاعل نلاحظ منه دلتا G تكون سالبة راح يكون التفاعل تلقائي يعني باتجاه واحد إلى الأمام. هسه نيجي على الحالة الثانية عندما يكون عندنا positive delta G. If delta G is a positive number, there is a net gain of energy and the reaction doesn't go spontaneously from B to A كما نلاحظ بالشكل اللي موجود بهذا السلايد يوضح لنا عندما تكون الدلتا G positive. Energy must be added to the system to make the reaction go from B to A. إذا بهالحالة راح نحتاج إلى طاقة حتى نحول B إلى A. نلاحظ أنه هذا هو الفرق بالطاقة عندما تكون دلتا G positive. هذا هو الانيشال ستيت وهذا هو الفاينل ستيت. إذا بهالحالة ما نطيق نحول B إلى A يعني التفاعل راح يكون doesn't go spontaneously من B إلى A، يحتاج إلى طاقة حتى تتحول B إلى A. ليش؟ لأنه دلتا G تكون positive and the reaction is said to be endergonic. إذن التفاعل بهالحالة راح أسمينه endergonic. إذن بهالحالة راح أحتاج إلى طاقة، يكون عندي gain heat، لازم أحتاج إنه أكتسب طاقة حتى أحول B إلى أي بحالة إنه الدلتا G تكون positive. إذن بهالحالة التفاعل يكون غير تلقائي. هسه راح نجي الحالة الثالثة عندما دلتا G is 0. If delta G equals 0, the reactants are in equilibrium. Note, when a reaction is proceeding spontaneously, that is free energy is being lost. Then the reaction continues until delta G reaches 0 and equilibrium is established. نلاحظ أنه بالحالة الثالثة عندما تكون دلتا G تساوي لنا 0 يعني بمعنى بهالحالة راح يكون عندنا حالة توازن. Delta G of the forward and back reaction. The free energy of the forward reaction A to B is equal in magnitude but opposite in sign to that of the back reaction B to A. For example, if delta G of the forward reaction is -5 kilocalorie per mole, then that of the back reaction is positive kilocalorie per mole. نلاحظ أنه التفاعل الأول اللي هو A يعطينا B. نلاحظ أنه الدلتا G هون راح تكون نيجاتيف. ليش؟ لأنه التفاعل راح يكون فورورد بمعنى أنه الدلتا G راح تكون نيجاتيف. أما بالتفاعل الثاني اللي هو B تعطينا A، الدلتا G هون راح تكون بوزيتيف. لكن بالتفاعل الأول والتفاعل الثاني نلاحظ أنه الدلتا G هي نفس المقدار لكن فقط تختلف بالساين، فقط تختلف بالإشارة.
delta G depends on the concentration of reactants and products. نلاحظ أنه هنا الفرق بالطاقة الحرة هو يعتمد على تركيز المادة المتفاعلة والمادة الناتجة. The delta G of the reaction A to B depends on the concentration of the reactant and product at constant temperature and pressure. The following relationship can be derived. نلاحظ أنه هذه هي المعادلة اللي من خلالها نستطيع أن نحسب الدلتا جي. فدلتا جي تساوي لنا دلتا جي نوت اللي هي الطاقة الحرة القياسية plus RT لين concentration of B على concentration of A, whereas delta G naught is the standard free energy change، والR اللي هي الجاس كونستانت، والتي اللي هي الابسوليوت temperature، والA والB اللي هي actual concentration of reactant and product. A reaction with a positive delta G naught can proceed in the forward direction, have a negative overall delta G if the ratio of products to reactants B to A is sufficiently small, that is, the ratio of reactants to a product is large. For example, consider the reaction glucose 6-phosphate راح يعطينا فركتوز 6-phosphate. نحن عرفنا انه الدلتا جي عندما تكون نيجاتيف التفاعل راح يكون فورورد، وعندما تكون بوزيتيف التفاعل راح يكون باكورد، وعندما تكون صفر التفاعل راح يكون إكويليبريم. لكن نلاحظ أنه من خلال الدلتا جي القانون اللي أخذناه أنه الدلتا جي تساوي لنا دلتا جي نوت زائدا RT لين الكونسنتريشن أوف برودكت على الكونسنتريشن أوف reactants، إنه ما كل مرة عندما تكون الدلتا جي نوت بوزيتيف إنه لازم الدلتا جي تكون بوزيتيف، لكن ممكن إنه تكون الدلتا جي نيجاتيف حتى لو كانت الدلتا جي نوت بوزيتيف. بهالحالة تكون نيجاتيف عندما يكون تركيز المادة الناتجة هو أقل من تركيز المادة المتفاعلة، فإذا ناخذ اللين لها راح تكون بالماينس وقيمته تكون عالية، فلهذا الدلتا جي بالنهاية راح تكون نيجاتيف. نلاحظ من هذا الفيجر اللي هو shows reaction conditions in which the concentration of reactant اللي هو المادة المتفاعلة هون راح تكون الجلوكوز 6-phosphate، هاي أخذناها كإكزامبل is high، راح تكون كلش عالية مقارنة بالconcentration of product اللي هو fructose 6-phosphate. This means that the ratio of the product to reactant is small، فراح تكون بهالحالة النسبة بين تركيز المادة الناتجة إلى المتفاعلة راح تكون قليلة، and RT لين concentration of a product على concentration of reactant اللي هو الجلوكوز 6-phosphate is large and negative. بهالحالة راح تكون negative وقيمتها عالية، فتؤدي إلى أنه دلتا جي راح تكون negative بالرغم من أنه دلتا جي نوت هي positive. Thus the reaction can proceed in the forward direction. فلهذا أنه لازم الجلوكوز 6-phosphate راح يعطينا الفركتوز 6-phosphate. Standard free energy delta G naught. The standard free energy delta G naught is so called because it is equal to the free energy change delta G under standard conditions, that is when reactants and products are at 1 mole per liter concentration. نلاحظ أنه الستاندرد فري انرجي تشينج اللي هي رمزنا لها بالدلتا جي نوت هي الدلتا جي عند الظروف القياسية، والظروف القياسية هي عندما يكون تركيز المادة المتفاعلة اللي هي A راح يكون 1 مول بير لتر، وتركيز المادة الناتجة اللي هي B أيضا راح يكون 1 مول. فلو نجي نطبق بالمعادلة دلتا جي تساوي لنا دلتا جي نوت زائدا RT لين concentration of products على concentration of reactants. فلو نجي نطبق concentration of products هو 1 مول بر لتر، concentration of reactants أيضا هو 1 مول بر لتر،
راح يطلع لنا بالنهاية Ln1 راح يساوي لنا 0، فنضربها بالRT راح يطلع لنا 0. إذا الدلتا جي راح يساوي لنا دلتا جي نوت بلس 0، وبعدها راح يطلع لنا الدلتا جي راح يساوي لنا الدلتا جي نوت. إذا تحت أي ظروف الدلتا جي يساوي لنا دلتا جي نوت؟ إذا نقول under standard conditions. إذا بهذه الحالة ممكن أن نعتمد على قيمة الدلتا جي نوت حتى نعرف بها تلقائية التفاعل. فإذا كانت الدلتا جي نوت بوزيتيف نتوقع أنه التفاعل راح يكون باكورد، إذا بمعنى الدلتا جي راح تكون بوزيتيف. أما إذا كانت الدلتا جي نوت نيجاتيف بمعنى بهذه الحالة الدلتا جي راح تكون نيجاتيف، إذا التفاعل راح يكون فورورد. إذا احنا قلنا نعتمد على تلقائية التفاعل عن طريق الدلتا جي وليس الدلتا جي نوت. لكن بأي حالة يكون بها الدلتا جي يساوي لنا دلتا جي نوت، أو ممكن أنه نقول بطريقة أخرى أنه ممكن أنه نتنبأ عن تلقائية التفاعل بالدلتا جي نوت هي فقط under standard conditions عندما يكون the concentration of products and reactants equal 1 mole per liter. Delta G naught is predictive only under standard conditions. Under standard conditions, delta G naught can be used to predict the direction a reaction proceeds, because under these conditions delta G naught is equal to delta G. الدلتا جي قلنا فقط تحت الظروف القياسية ممكن أنه نعتمد من خلالها على تلقائية التفاعل، لأنه بهالحالة الدلتا جي راح يساوي لنا دلتا جي نوت. أما الدلتا جي نوت cannot predict the direction of a reaction under physiological condition because it is composed of constants R, T and K equilibrium and is therefore not altered by changes in a product or substrate concentration. لأن بهالحالة تحت الظروف الفسيولوجية لا يمكن أن نعتمد أو نتنبأ على تلقائية التفاعل من خلال الدلتا جي نوت، لأن عندنا الثوابت اللي هي ال R وال T وال K equilibrium اللي هي راح تعطينا طبعا عندها قيمة، فما ممكن أنه نعتمد على الدلتا جي نوت في هذه الحالة. relationship between delta G naught and K equilibrium. لاحظنا أنه بحالة الإكوليبريم الدلتا جي تساوي لنا 0، فإذا نجي نعوض بهاي المعادلة فراح تكون الدلتا جي هون تساوي لنا 0، فالدلتا جي نوت راح تساوي لنا minus RT ln K equilibrium. This equation allows some simple predictions. فنلاحظ إذا كان ال K equilibrium يساوي لنا 1، إذا هذا ال K equilibrium ساوى لنا 1، فلن 1 هي 0، إذا الدلتا جي بهالحالة راح تساوي لنا 0. إذا التفاعل راح يكون في حالة توازن. if K equilibrium أكبر من 1 then دلتا جي نوت راح تكون بهالحالة أقل من 0، إذا يعني بمعنى راح تكون نيجاتيف، إذا التفاعل راح يكون forward يعني تلقائي. أما إذا كانت الكي إكوليبريم أقل من 1 فالدلتا جي نوت راح تكون بهالحالة أكبر من 1، إذا راح تكون بوزيتيف، إذا التفاعل راح يكون backward. إذا هاي هي العلاقة بين الكي إكوليبريم والدلتا جي نوت بحالة إنه كان يساوينا 1 أو أكبر من 1 أو أقل من 1. Delta G naught of two consecutive reactions are additive. The standard free energy changes delta G naught are additive in any sequence of consecutive reactions, as are the free energy changes delta G. For example, نلاحظ أنه من خلال هذا التفاعل الجلوكوز مع ال ATP راح يطلع لنا جلوكوز 6 فوسفات بلس أدينوسين داي فوسفات. هذا التفاعل الدلتا جي اللي هو راح تكون ماينس 4000 كالوري بر مول، ويرافق التفاعل اللي هو جلوكوز 6 فوسفات حتى يتحول إلى فركتوز 6 فوسفات الدلتا جي اللي هو زائد 400 كالوري بر مول.
فقلنا أنه راح ناخذ المجموع الجبري للدلتا جي. إذا تحول الجلوكوز إلى فركتوز 6 فوسفات in the presence of ATP الدلتا جي نوت راح تكون ماينس 3600 كالوري بر مول. إذا التفاعل لازم يمشي فورورد لأنه الدلتا جي بهالحالة راح تكون ماينس. Delta G of a pathway are additive. This additive property of free energy changes is very important in biochemical pathways through which substrates must pass in a particular direction. For example, A يعطينا B و B يعطينا C و C يعطينا D وإلى آخره. As long as the sum of the delta G of the individual's reaction is negative, the pathway can potentially proceed as written. Even if some of the individual reactions of the pathway have a positive delta G, the actual rate of the reactions does, of course, depend on the lowering of activation energy by enzymes that catalyze the reaction. نلاحظ أنه الدلتا جي لأي pathway نحسبها من خلال أنه ناخذ المجموع الجبري للchemical reactions اللي تحصل بهذا الباثوي. فالباثوي حتى لو احتوى على reactions بها الدلتا جي تكون موجبة، فممكن انه بنهاية الباثوي راح تكون الدلتا جي هي سالبة، فيمشي الباثوي من المادة اللي نبدأ بيها إلى الإند أو برودكت.